नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, शुभम स्कूल द्वारा अपाता ऑनलाइन एज्युकेशन में फरीथी एक वखत आपनु हार्दिक स्वागत है। चौथुं चेप्टर बेंकिंग अने नाणकीय नीतिनो आपणे अभ्यास करीए छीए, जेनी अंदर आजे आपणे चेप्टरनी पूर्णावती तरफ एटले के मोटा प्रश्नोमां आजे छेल्लो एक प्रश्न आपणे भणवानो बाकी छे। अगाऊ આપણે જે પ્રશ્નો ભણ્યા છે એ બેન્કિંગ ક્ષેત્રના એટલે કે વેપારી બેંકના બે પ્રશ્નો ભણ્યા, ત્યાર પછી નાણાકીય નીતિના આરબીઆઈના, એમ 7 પ્રશ્ન આપણે પૂર્ણ કર્યા છે। હવે આજે આપણે ભણવાનો છે પ્રશ્ન વેપારી બેંક અને મધ્યસ્થ બેંક બંને વચ્ચેનો તફાવત સ્પષ્ટ કરો। વેપારી બેંક કે જેના વિશે આપણે બીજો અને ત્રીજો પ્રશ્ન ભણ્યા હતા, एक वखत ए बन्ने प्रश्नों तमने याद करावुं छुं। वेपारी बैंक छे के जेना मुख्य कार्य 5 हता। क्या क्या कार्य? तो के थापणो स्वीकारवानी कामगीरी, धिराणनी सवलतो पूरी पाडवानी कामगीरी, चूकवणी अने उपाडनी विविध सवलतो, शाख सर्जननी कामगीरी अने आंतर बेंकिंग व्यवहारो करवा। त्यार पछी एना गौण कार्य 2 हता। ग्राहकोना एजंट तरीके तथा उपयोगी सेवाओं पूरी पाडवानुं कार्य अने बदलाता समय साथे आधुनिक सेवाओं पूरी पाडवानुं कार्य। तो ये 7 वेपारी बेंकना मुख्य अने गौण कार्य थया। त्यार पछी मध्यस्थ बेंक एटले के प्रश्न नंबर 4 अने 5 आरबीआई ना एटले के मध्यस्थ बेंकना नाणाकीय कार्यों आपणे भण्या अने एना बिन नाणाकीय कार्यों भण्या हता। नाणाकीय कार्यों 5 हता। चलन बहार पाडवानुं कार्य, सरकारनी बेंक तरीकेनुं कार्य, त्यार पछी बेंकोनी बेंक अने बेंकोनी अंतिम सहायक तरीकेनुं कार्य, त्यार पछी शाख नियमननी कामगीरी अने छेल्ले विदेशी हुंडियामणनी जाळवणीनुं कार्य। आ 5 आरबीआई ना नाणाकीय कार्यों हता। अने त्यार पछी एना बिन नाणकीय कार्यों आपणे भण्या हता। ए 3 बिन नाणकीय कार्य हता। नियमन अने देखरेखनी कामगीरी, प्रोत्साहनना कार्यों अने समावेशी अथवा समान विकास माटेना कार्य। तो ए वेपारी बैंक अने मध्यस्थ बैंक के जेना आखा प्रश्नों आगळ आपणे भणी चूक्या छीए। हवे ए बंने बेंको वच्चेनो एटले के वेपारी बैंक अने मध्यस्थ बैंक छे ए बंने वच्चेनो तफावत शुं छे ए आपणे जोवानो छे। तो आवो जोईए बंने वच्चे शुं तफावत छे। सौथी पहेला बेनो आपणे अर्थ रजू करवानो छे। वेपारी बेंकनो एक सामान्य अर्थ आपणे लख्यो तो के वेपारी बैंक एटले नफाना हेतुथी कार्य करती धंधाकीय संस्था के जे प्रजानी थापणोने स्वीकारे छे, धिराण आपे छे अने नाणांनी हेरफेर करे छे, बरोबर, अने नफो कमावा माटेनो धंधो करे छे। तो आवी संस्थाने आपणे वेपारी बैंक तरीके ओळखवामां आवे। पछी एनो बीजो 1949 ना बेंकिंग धारा मुजबनो अर्थ पण आपणे भण्या हता के देश में रोकाण वधारवाना हेतुथी प्रजानी थापणोने स्वीकारे अने ए थापणो ग्राहकोने ज्यारे परत जोती होय त्यारे एमांथी चेक, ड्राफ्ट अने पे ऑर्डर द्वारा उपाड़ थई सके, बरोबर। तो आवो वेपारी बेंकनो अर्थ आपणे रजू करवानो छे। त्यार पछी मध्यस्थ बेंक एटले शुं? तो एनो आपणे एक ज खास अगत्यनो अर्थ आपणे भण्या हता के मध्यस्थ बेंक एटले एवी संस्था, बरोबर, मध्यस्थ बैंक एटले एवी संस्था के जेने देशना सामान्य हितनी जाळवणी माटे एटले के लोकोना हित जळवाई रहे, देशनुं हित जळवाई रहे, तो ए सामान्य हितनी जाळवणी माटे अर्थतंत्रमां नाणांना जथ्थानुं एटले के नाणांनो पुरवठो छे, नाणांनुं कुल प्रमाण छे एनुं संकोचन, एमां घटाडो करवो अने एनुं विस्तरण एटले के एमां वधारो करवानी जे संस्थाने सत्ता आपवामां आवी छे ए संस्था एटले देशनी मध्यस्थ बैंक। फरीथी, बरोबर, मध्यस्थ बैंक एटले देशमां सामान्य हितनी जाळवणी माटे अर्थतंत्रमां नाणांना जथ्थानुं एटले के नाणांनुं कुल प्रमाण जे छे एनुं संकोचन अने विस्तरण करवानी जवाबदारी जे संस्थाने सोंपवामां आवी छे ए संस्था एटले देशनी मध्यस्थ बैंक, जेने आपणे इंग्लिश में एपेक्स बैंक तरीके ओळखवामां आवे छे, बरोबर। एटले
પહેલા મુદ્દામાં શું લખવાનું તો કે બેયના અર્થ લખવાના છે। પછી બીજો મુદ્દો છે ઉદ્દેશ અથવા તો ધ્યેય, બરોબર, કે વેપારી બેંકનો મુખ્ય ઉદ્દેશ શું છે, મધ્યસ્થ બેંકનો મુખ્ય ઉદ્દેશ શું છે। તો કે વેપારી બેંક છે જેના અર્થમાં જ આપણે જોયું હતું કે પ્રજાની થાપણો સ્વીકારે, એમાંથી ધિરાણ આપે, નાણાંની હેરફેર કરી અને વેપારી બેંક શું મેળવે છે, નફો। એટલે વેપારી બેંકો થાપણો સ્વીકારતી હોય, ધિરાણ આપતી હોય કે વિવિધ પ્રકારની આધુનિક સવલતો પૂરી પાડતી હોય ગ્રાહકોને, તો એ બધી પ્રવૃત્તિમાં એનો ઉદ્દેશ શેનો છે તો કે નફાનો ઉદ્દેશ છે। એટલે વેપારી બેંકોનો મુખ્ય ઉદ્દેશ નફો કમાવાનો છે। મધ્યસ્થ બેંકનો મુખ્ય ઉદ્દેશ શું છે તો કે દેશના આર્થિક નિર્ણયો લેવા, એટલે કે અર્થતંત્રમાં ક્યારે નાણાંના પુરવઠામાં વધારો કરવો, ક્યારે નાણાંના પુરવઠામાં ઘટાડો કરવો, કયા ક્ષેત્રમાં સરકારના એજન્ટ તરીકે પણ કામ કરે છે એટલે કયા ક્ષેત્રમાં કેટલા નાણાંની ફાળવણી કરવી, તો એ બધા આર્થિક નિર્ણયો લેવા અને નાણાંનું નિયમન કરવું। નાણાંનું નિયમન કરવું એટલે કે બે બાબતો સમજવાની છે કે એક તો નાણાંનો પુરવઠો છે એ નાણાંની માંગને અનુરૂપ રહે એ માટે નાણાંના પુરવઠાનું નિયમન કરવાનું છે, અને બીજું નાણાંનું મૂલ્ય છે એને પણ જાળવવાનું છે, એટલે કે નાણાંની ખરીદ શક્તિ છે એને પણ જાળવવાની છે। એટલે મધ્યસ્થ બેંકનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે કે દેશના આર્થિક નિર્ણયો લેવા અને નાણાંનું નિયમન કરવાનું। એટલે બીજો મુદ્દો થયો ઉદ્દેશનો। વેપારી બેંકનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે નફો કમાવાનો, મધ્યસ્થ બેંકનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે આર્થિક નિર્ણયો લેવા અને નાણાંનું નિયમન કરવાનું। ક્લિયર? નેક્સ્ટ પછીનો મુદ્દો છે મુખ્ય કાર્ય। તો વેપારી બેંકના આમ તો મુખ્ય આપણે 5 કાર્ય ભણ્યા છે, હમણાં તમને યાદ કરાવ્યા હતા। થાપણો સ્વીકારવાની કામગીરી, ધિરાણની સવલતો આપવાની કામગીરી, ચૂકવણી અને ઉપાડની વિવિધ સવલતો પૂરી પાડવી, શાખ સર્જનની કામગીરી અને આંતર બેન્કિંગ વ્યવહારો કરવા। પણ એમાંથી મુખ્ય આપણે 2 દર્શાવ્યા છે। એક થાપણો સ્વીકારવાની કામગીરી, જે આપણે ભણ્યા હતા કે ચાલુ ખાતાની થાપણ છે, બચત ખાતાની થાપણ છે, પછી બચત ખાતામાં પેટા મુદ્દો હતો રિકરિંગ ખાતાની થાપણો છે અને મુદતી થાપણો। તો એ બધી થાપણો સ્વીકારવાની કામગીરી થઈ। અને બીજું શાખ સર્જનની કામગીરી કે જે પ્રાથમિક થાપણો હોય, પ્રારંભિક થાપણો હોય, એમાંથી ધિરાણ આપી નવી થાપણો ઊભી કરી અને બેન્કિંગ વ્યવસ્થાની અંદર નાણાંનો પુરવઠો વધારવાની જે નીતિ વિષયક પ્રક્રિયા છે, જે પ્રક્રિયાને શાખ સર્જન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। બરાબર? તો વેપારી બેંકના અહીંયા આપણે 2 લખ્યા છે, પણ આ મુખ્ય કાર્ય કેટલા છે તો કે 5। ક્યાં ક્યાં? થાપણો સ્વીકારવાની કામગીરી, ત્યાર પછી ધિરાણની સવલતો આપવાની કામગીરી, ચૂકવણી અને ઉપાડની સવલતો પૂરી પાડવાની કામગીરી, શાખ સર્જનની કામગીરી અને આંતર બેન્કિંગ વ્યવહારો કરવા। એવી જ રીતે મધ્યસ્થ બેંક છે, એમના મુખ્ય કાર્ય શું છે? તો સૌથી પહેલું નાણાકીય કાર્ય આપણે કયું ભણ્યા હતા? ચલણ બહાર પાડવાનું કાર્ય। એટલે મધ્યસ્થ બેંક પોતે નાણું છાપવાનું કાર્ય કરે છે, તો એનું મુખ્ય કાર્ય થયું, કારણ કે ચલણ છે એ ચલણ મધ્યસ્થ બેંક દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે, તો એ નાણાં છાપવાનું કાર્ય છે। બીજું શાખ નિયંત્રણનું, શાખ નિયંત્રણનું એટલે કે અર્થતંત્રમાં આગળ જે આપણે ભણ્યા પરિમાણાત્મક અને ગુણાત્મક બંને નાણાકીય નીતિના સાધનો છે, અને એના દ્વારા વિવિધ ક્ષેત્રોની અંદર નાણાંનો પુરવઠો પૂરતા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ બને, નાણાંનો પુરવઠો જરૂરિયાત કરતાં વધી ન જાય અને જરૂરિયાત કરતાં એમાં ઘટાડો ન થાય, તો એ શાખ નિયંત્રણનું કાર્ય છે એ પણ મધ્યસ્થ બેંક દ્વારા કરવામાં આવે છે। એટલે નાણાં છાપવાનું કાર્ય, શાખ નિયંત્રણનું કાર્ય, અને ત્રીજું અન્ય બેંકો પર નિયંત્રણ રાખવાનું કાર્ય। હમણાં આપણે નાણાકીય કાર્યો યાદ કર્યા ત્યારે એમાં આપણે વાત કરી કે બેંકોની બેંક અને બેંકોની અંતિમ સહાયક તરીકેનું કાર્ય કરે છે। તો વેપારી બેંકો બધી જે કામ કરે છે એ બધી બેંકો આરબીઆઈના ધારા મુજબ કામ કરે છે, એની અનુસૂચિ મુજબ કામ કરે છે। એ બધી બેંકો પર અંકુશો અને નિયંત્રણો રાખવાની સત્તા દેશની મધ્યસ્થ બેંક પાસે છે, કે
એના દિશા સૂચન મુજબ વિવિધ ક્ષેત્રોમાં એને ધિરાણ કરવાનું છે। વ્યાજના દરોમાં મધ્યસ્થ બેંકના અંકુશો હેઠળ એને વ્યાજના દરો નક્કી કરવાના છે, બરોબર। તો આ બધા નિયંત્રણો કે અંકુશો છે એ દેશની મધ્યસ્થ બેંક છે એ દેશની અન્ય બેંકો પર રાખે છે। એટલે આરબીઆઈના મધ્યસ્થ બેંકના મુખ્ય કાર્ય અહીંયા આપણે 3 લખ્યા છે। એક નાણાં છાપવાનું કાર્ય, શાખ નિયંત્રણનું કાર્ય અને અન્ય બેંકો પર નિયંત્રણ રાખવાનું કાર્ય। ત્યાર પછી એનાથી આગળનો મુદ્દો કીધો છે નાણાંનું સ્વરૂપ। વેપારી બેંકો છે એ નાણાંનું કયું સ્વરૂપ ગ્રાહકોને આપે છે? તો કે ચેકના માધ્યમથી નાણાંની ઉપાડ કરવાની સુવિધા આપે છે, ડ્રાફ્ટના માધ્યમથી, પે ઓર્ડર દ્વારા, ઉપાડ ચીઠી દ્વારા, ત્યાર પછી આધુનિક સ્વરૂપોની અંદર ક્રેડિટ કાર્ડ છે, ડેબિટ કાર્ડ છે, એટીએમ, ઓટોમેટિક ટેલર મશીન। તો આ બધા જે ચેક, ડ્રાફ્ટ, પે ઓર્ડર, ઉપાડ ચીઠી, ત્યાર પછી ક્રેડિટ કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડ, એટીએમ, આ બધા અદ્રશ્ય સ્વરૂપો છે કે જે સ્વરૂપો વેપારી બેંકોના નાણાંના સ્વરૂપો છે કે એના માધ્યમથી ગ્રાહકો છે એ પોતે ઉપાડ કરી શકે છે અથવા તો ચૂકવણીઓ કરી શકે છે। જ્યારે એની સામે મધ્યસ્થ બેંક છે તો એનું નાણાંનું સ્વરૂપ શું છે? તો કે મધ્યસ્થ બેંક પોતે જ ચલણી નોટો તૈયાર કરે છે, બરાબર। આપણે આગળ નાણાકીય કાર્યોની અંદર પહેલું જ કાર્ય ભણ્યા હતા ચલણ બહાર પાડવાનું કાર્ય, અને એમાં આપણે સ્પષ્ટ પહેલો જ મુદ્દો કલર પેનથી લખ્યો છે કે ₹2 કે તેથી વધુ રકમની ચલણી નોટો તૈયાર કરવાનું એટલે કે છાપવાનું અને બજાર સુધી પહોંચાડવાની જવાબદારી છે એ દેશની મધ્યસ્થ બેંકની છે। અને ₹1ની કાગદી નોટ અને ચલણી સિક્કાઓ છે એ ભારત સરકારના નાણાં ખાતા દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે, પણ સરકારના એજન્ટ તરીકે એ ₹1ની કાગદી નોટ અને ચલણી સિક્કાઓ છે એ બજાર સુધી પહોંચાડવાની જવાબદારી પાછી મધ્યસ્થ બેંકની છે। એટલે અહીંયા ચલણી નોટો આરબીઆઈ તૈયાર કરે છે તો એ કેવું સ્વરૂપ છે? તો કે દ્રશ્ય સ્વરૂપ છે, જોઈ શકાય એવું સ્વરૂપ છે। ચેકના માધ્યમથી, પે ઓર્ડર દ્વારા, ક્રેડિટ કાર્ડ દ્વારા નાણાંની ચૂકવણી થાય છે તો એ અદ્રશ્ય સ્વરૂપ છે, એમાં આપણે નાણું જોઈ શકતા નથી। પણ મધ્યસ્થ બેંક પોતે જ ચલણી નોટો તૈયાર કરે છે અને બજારમાં ગ્રાહકો સુધી પહોંચાડે છે, તો એવું દ્રશ્ય સ્વરૂપનું નાણું છે એ મધ્યસ્થ બેંક દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે। ક્લિયર? નેક્સ્ટ પછી એ પૂછે વ્યાજના દર। હવે વેપારી બેંક છે એની અંદર આપણે બીજો જ મુદ્દો જોયો કે વેપારી બેંક કામ કરે છે એ થાપણો સ્વીકારતી હોય, ધિરાણ આપતી હોય, પણ એ બધી કામગીરી જે કરે છે એમાં એનો મુખ્ય હેતુ શું છે? તો કે નફો મેળવવાનો હેતુ છે। એટલે વેપારી બેંકો નફાના ઉદ્દેશથી ઊંચા વ્યાજના દરે ગ્રાહકોને ધિરાણ આપે છે। મોટે ભાગે આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ આપણે થાપણો જમા કરાવી હોય તો એમાં 3% કે 4% જેટલું વ્યાજ આપણને મળે છે, પણ એની સામે જ્યારે આપણે ધિરાણ બેંકમાંથી મેળવીએ છીએ, બરાબર, બેંકમાંથી ધિરાણ મેળવીએ છીએ તો એમાં 7%, 8%, 10%, 12% જેટલું વ્યાજનો દર આપણી પાસેથી વસૂલ કરે છે। શા માટે? કારણ કે એનો ઉદ્દેશ નફો કમાવાનો છે। એટલે ગ્રાહકોને નફો કમાવાના હેતુથી ઊંચા વ્યાજના દરે વેપારી બેંકો ધિરાણ આપે છે। જ્યારે મધ્યસ્થ બેંક છે એ અન્ય બેંકોને ધિરાણ કેટલા પ્રમાણમાં આપવું, બરાબર, જે બેંક રેટ, રેપો રેટ, રિવર્સ રેપો રેટ, આ બધા પરિમાણાત્મક સાધનોનો આપણે અભ્યાસ કર્યો, એમાં બધી જગ્યાએ આપણે જોયું, ખાસ કરીને બેંક રેટ અને રેપો રેટની અંદર કે વેપારી બેંકો છે એ મધ્યસ્થ બેંક પાસેથી ઉછીના નાણાં મેળવે છે, તો એ અન્ય બેંકોને કેટલા પ્રમાણમાં ધિરાણ આપવું એટલે કે અન્ય બેંકોને કેટલા પ્રમાણમાં નાણાં આપવા એ આરબીઆઈ પોતે નક્કી કરે છે। પ્લસ ગરીબો છે, ખાસ કરીને દેશમાં આર્થિક રીતે નબળા વર્ગના લોકો છે, એને નીચા વ્યાજના દરે ધિરાણ મળે એની નાણાકીય નીતિ છે એ દેશની મધ્યસ્થ બેંક તૈયાર કરે છે કે ભાઈ ગરીબ વર્ગના લોકો છે એને નીચા વ્યાજના દરે ધિરાણ મળવું જરૂરી છે। આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર ભણ્યા હતા ગુણાત્મક સાધન,
અને ગુણાત્મક સાધનોની અંદર છેલ્લો ચોથો મુદ્દો હતો ભેદભાવયુક્ત કે ભેદ પારખું વ્યાજના દરની નીતિ. એમાં સ્પષ્ટ આપણે લખ્યું હતું કે ભાઈ ગરીબ ખેડૂતો હોય તો એને નીચા વ્યાજના દરે ધિરાણ આપવું, બરાબર, અને એની સામે ધનિકો છે એની પાસેથી વધુ વ્યાજ વસૂલ કરવું. તો એ ભેદભાવયુક્ત વ્યાજના દરની નીતિ થઈ. તો અહીંયા મધ્યસ્થ બેંકના વ્યાજના દર શું છે? તો કે એ નક્કી કરે છે કે ભાઈ વેપારી બેંકોને પોતાને કેટલું ધિરાણ આપવું, બરાબર. મધ્યસ્થ બેંકે કેટલા નાણાં વેપારી બેંકોને આપવા અને વેપારી બેંકોએ ગરીબ વર્ગના લોકોને નીચા વ્યાજના દરે ધિરાણ મળે એવી નીતિ મધ્યસ્થ બેંક તૈયાર કરે છે. એટલે એમાં મધ્યસ્થ બેંક છે એ નીચા વ્યાજના દરે ધિરાણ મળે એવી નીતિ તૈયાર કરે છે. ત્યાર પછી એનાથી આગળનો મુદ્દો આપ્યો છે ધિરાણનો, કે ભાઈ વેપારી બેંકો ધિરાણ આપે છે ગ્રાહકોને, તો એ કયા હેતુથી ધિરાણ આપે છે? બીજા પ્રશ્નની પ્રસ્તાવનાની અંદર આ બાબત અને બીજા મુદ્દાની અંદર આ બાબત આપણે ભણ્યા હતા કે વેપારી બેંકો છે એ એક તો ખાનગી હેતુ માટે ધિરાણ આપે છે કે ભાઈ આજે કારની ખરીદી મારે કરવી છે, કોઈ અન્ય મિલકતની ખરીદી કરવી છે, તો એ મારો ખાનગી હેતુથી, એમાં મારે આવક મેળવવી નથી, બરાબર. એ ખાનગી હેતુ થયો કે ભાઈ મારે કોઈ વસ્તુની ખરીદી કરવી છે, કોઈ ભૌતિક સ્વરૂપની ખરીદી કરવી છે, અથવા તો કોઈ દુકાનની ખરીદી કરવી છે. તો જ્યાં આવક મેળવવાનો હેતુ નથી પણ માત્ર મારે મકાનની ખરીદી કરવી હોય, કોઈ કારની ખરીદી કરવી હોય, વાહનની ખરીદી કરવી, તો એ ખાનગી હેતુ થયો. તો એક એવા ખાનગી હેતુથી ધિરાણ આપે છે. બીજું ખેતીના વ્યવસાયની અંદર કે ભાઈ ખેતી ક્ષેત્ર છે તો એમાં ખેતરમાં કૂવો તૈયાર કરવો છે, ટ્રેક્ટરની ખરીદી કરવી છે, બિયારણની ખરીદી કરવી છે, તો જમીન સમથળ કરવી છે, આવા કોઈ પણ ખેતી ક્ષેત્રના કાર્યો હોય એ કાર્યોની અંદર ખેડૂત વર્ગ છે કે જેને વેપારી બેંકો દ્વારા ધિરાણ આપવામાં આવે છે. અને આ ઉપરાંત ધંધાના હેતુથી, બરાબર, ધંધાના હેતુથી એટલે કે કોઈ વ્યવસાય વ્યક્તિ પોતાની રીતે શરૂ કરે છે, ઉદ્યોગ ધંધા હોય, કારખાના હોય, અન્ય કોઈ પણ આર્થિક પ્રવૃત્તિ હોય, તો એમ ખાનગી ખેતી અને ધંધાના હેતુથી વેપારી બેંકો છે એ ગ્રાહકોને ધિરાણ આપે છે. પછી સામે શું કીધું છે કે અર્થતંત્રની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખી, હવે અર્થતંત્રની પરિસ્થિતિ છે તો એમાં મધ્યસ્થ બેંક કઈ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખશે કે ભાઈ વર્તમાન સમયમાં ફુગાવાની સ્થિતિ શું છે, વસ્તુ સેવાઓનું જે ઉત્પાદન થાય છે સામે નાણાંનો પુરવઠો કેટલો છે, નાણાંની ખરીદ શક્તિ શું છે, બરાબર. તો એ અર્થતંત્રની પરિસ્થિતિને તપાસવામાં આવી, કેટલા પ્રમાણમાં મૂડીરોકાણ થાય છે, બચતો કેટલા પ્રમાણમાં થાય છે, બરાબર. તો એના આધારે અર્થતંત્રમાં નાણાંનો પુરવઠો કેટલો છે, નાણાંનું મૂલ્ય કેટલું છે, મૂડીરોકાણ કેટલું થાય છે, આ બધી બાબતો સ્પષ્ટ મધ્યસ્થ બેંક જાણી શકશે. એટલે એ અર્થતંત્રની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખી અને વેપારી બેંકોને મધ્યસ્થ બેંક છે એ ધિરાણ આપે છે, બરાબર. વેપારી બેંકોને રેપો રેટના માધ્યમથી, બેંક રેટના માધ્યમથી, પછી આપણે ભણ્યા હતા માર્જિનલ સ્ટેન્ડિંગ ફેસિલિટી, જેવી પરિસ્થિતિ અર્થતંત્રની હોય એ મુજબ વેપારી બેંકોને ધિરાણ આપશે, પ્લસ ધિરાણની નીતિ તૈયાર કરશે. આગળ આપણે ભણ્યા હતા કે ધિરાણની વધુ અગ્રિમતા ધરાવતા ક્ષેત્રો, આરબીઆઈના બિન નાણાકીય કાર્યો, એમાં સમાવેશી વિકાસ માટેના કાર્યમાં એક મુદ્દો લખ્યો હતો કે ખેતી ક્ષેત્ર હોય, નાના પાયાના ઉદ્યોગો હોય, ગૃહ ઉદ્યોગો હોય, સ્વરોજગારીના કાર્યક્રમો, તો એ બધા ધિરાણની અગ્રિમતા ધરાવતા ક્ષેત્રો છે. એટલે કે ત્યાં વેપારી બેંકોએ નીચા વ્યાજના દરે વધુ ધિરાણ આપવું જરૂરી છે, બરાબર. તો આવી ધિરાણની નીતિ તૈયાર કરે છે કે જ્યાં વધારે ધિરાણની જરૂરિયાત હોય, જ્યાં વધુ રોજગારી મળતી હોય, ત્યાં નીચા વ્યાજના દરે વધારે ધિરાણ આપવું, પ્લસ ધનિક વર્ગ હોય એમની પાસેથી વધારે વ્યાજ વસૂલ કરવું, બરાબર. મોટા ઉદ્યોગો છે તો એમાં ઊંચું વ્યાજ વસૂલ કરવું. આવી ધિરાણની નીતિ છે એ મધ્યસ્થ બેંક દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે. અને ત્યાર પછી છેલ્લો મુદ્દો એવો છે આધુનિક કાર્યો શું પૂરા પાડે છે. તો વેપારી બેંક છે એના મુખ્ય કાર્યમાં ગૌણ કાર્યોની અંદર બીજું કાર્ય આપણે ભણ્યા હતા બદલાતા સમય સાથે આધુનિક સેવાઓ પૂરી પાડવાનું કાર્ય, બરાબર. એમાં આપણે જોયું કે નાણાંની ઇલેક્ટ્રોનિક હેરફેર કરવા માટે કોઈ એક ગ્રાહકના ખાતામાંથી બીજા ગ્રાહકના ખાતામાં નાણાંની ઇલેક્ટ્રોનિક હેરફેર કરવા માટે નેફ્ટ, નેશનલ ઇલેક્ટ્રોનિક ફંડ ટ્રાન્સફર, અને આરટીજીએસ, રિયલ ટાઈમ ગ્રોસ સેટલમેન્ટ, બરાબર. આ બે
કોર બેન્કિંગ સિસ્ટમ સેન્ટ્રલાઇઝેડ ઓનલાઈન રિયલ ટાઈમ એક્સચેન્જ, બરાબર, કે જે કોર બેન્કિંગ સિસ્ટમ છે, એટલે કે જેટલી દેશમાં સેન્ટ્રલાઇઝેડ બેન્કો છે, રાષ્ટ્રીયકૃત બેન્કો છે, એ બધી જ બેન્કોમાં કોઈ એક ગ્રાહકના ખાતામાંથી બીજા ગ્રાહકના ખાતામાં નેફ્ટ અને આરટીજીએસ દ્વારા નાણાંની ઇલેક્ટ્રોનિક હેરફેર થઈ શકે આવી આધુનિક સેવા છે, આધુનિક કાર્ય છે, એ વેપારી બેંક દ્વારા થઈ છે. આ ઉપરાંત આપણે ભણ્યા હતા કે ભાઈ મોબાઈલ ફોન બેન્કિંગ એપની સુવિધા આપે છે, કોમ્પ્યુટરના માધ્યમથી ખાતાની બધી વિગતો ગ્રાહકો જાણી શકે છે અને મોબાઈલ પર પણ એ જ બધી વિગતો જાણી શકે. તો આવા નેફ્ટ આરટીજીએસ જેવા કોર બેન્કિંગ સિસ્ટમનું આધુનિક કાર્ય છે એ વેપારી બેંક દ્વારા કરવામાં આવે છે. જ્યારે મધ્યસ્થ બેંક છે એના દ્વારા શું આધુનિક કાર્ય થાય છે? તો કે મધ્યસ્થ બેંક છે એ આખી બેન્કિંગ વ્યવસ્થા શું છે, એટલે કે બેન્કિંગ સિસ્ટમ શું છે, વેપારી બેન્કો કઈ છે, એમાં જાહેર ક્ષેત્રની કઈ, ખાનગી ક્ષેત્રની, વિદેશી બેન્કો કઈ છે, પછી સહકારી ક્ષેત્રની બેન્કો કેવી રીતે કામ કરે છે, આવી આખી બેન્કિંગ વ્યવસ્થા, નાણાં વ્યવસ્થા છે એના વિશેની જાણકારી લોકોને આપે છે. અને બેન્કિંગ સિસ્ટમ અને નાણાં વ્યવસ્થા છે એના પ્રત્યે લોકો જાગૃત બને. ઘણી બધી વખત આપણે ટીવીની અંદર જાહેરાતો જોઈ છે કે ભાઈ તમારી બેંક ખાતાની પાસબુક છે એ યોગ્ય જગ્યાએ સાચવીને રાખવી, અજાણ્યા વ્યક્તિને પાસબુક આપવી નહીં, તમારા સિમ કાર્ડ જે એટીએમ કાર્ડ છે, ક્રેડિટ કાર્ડ છે, ડેબિટ કાર્ડ છે એના પિન નંબર હોય એ અન્ય વ્યક્તિને શેર ન કરવા. તો આવી બધી જાણકારી છે, જે જાણકારી મધ્યસ્થ બેંક ગ્રાહકોમાં બેન્કિંગ વ્યવસ્થા વિશે, નાણાં વ્યવસ્થા વિશે જાગૃતતા આવે, એના પ્રત્યે લોકો વધારે જાગૃત બને એ માટે એવી આધુનિક ટેલિવિઝનના માધ્યમથી જાહેરાતો ગ્રાહકો સુધી પહોંચાડે છે. અને આ ઉપરાંત ગ્રાહકોના હક અને હિતની જાળવણી થાય, એટલે કે ખાસ હમણાં આપણે જોયું કે ભાઈ ગરીબ વર્ગના લોકો હોય તો એને નીચા વ્યાજના દરે ધિરાણ મળે એવો આરબીઆઈ વેપારી બેન્કોને આદેશ કરે છે. એની સામે ધનિક વર્ગ છે તો એની પાસેથી વધારે વ્યાજ વસૂલ કરવામાં આવે છે. પછી બાહેંધરીની અંદર એવી જોગવાઈઓ કરી છે કે ગરીબ વર્ગ હોય એની પાસેથી ઓછી બાહેંધરી લેવી, ધનિક વર્ગ હોય એની પાસેથી વધુ મિલકતો બાહેંધરી પેટે લેવી. તો ગ્રાહકોના હક અને હિતની જાળવણી થઈ શકે, એટલે કે યોગ્ય સમયે એને પૂરતા પ્રમાણમાં નાણું ઉપલબ્ધ બની શકે, એ પણ દેશની મધ્યસ્થ બેંક છે એના દ્વારા આ કામગીરી પણ કરવામાં આવે છે. તો અહીંયા વેપારી બેંક અને મધ્યસ્થ બેંક બંને વચ્ચેનો તફાવત પૂર્ણ થાય. ફરીથી એકવાર ટૂંકમાં આપણે જોઈ લઈએ. સૌથી પહેલાં બેનો અર્થ લખવાનો છે. બીજો મુદ્દો ઉદ્દેશનો, વેપારી બેંકનો ઉદ્દેશ શું છે? તો કે નફો કમાવાનો. મધ્યસ્થ બેંકનો આર્થિક નિર્ણયો લેવા અને નાણાંનું નિયમન કરવાનો. પછી ત્રીજો મુદ્દો મુખ્ય કાર્ય. તો મુખ્ય કાર્ય વેપારી બેંકના કેટલા છે? તો કે 5, પણ અહીંયા આપણે 2 લખ્યા છે. થાપણો સ્વીકારવી અને શાખ સર્જનનું કાર્ય. મધ્યસ્થ બેંક છે એના નાણાકીય કાર્ય 5 છે, અહીંયા આપણે 3 લખ્યા છે. નાણાં છાપવાનું કાર્ય, શાખ નિયંત્રણનું અને અન્ય બેંકો પર નિયંત્રણ રાખવાનું. પછી નાણાંનું સ્વરૂપ. તો વેપારી બેંકો કયા સ્વરૂપે નાણું આપે છે? તો કે ચેક, ડ્રાફ્ટ, પે ઓર્ડર, ઉપાડ ચીઠ્ઠી, ક્રેડિટ કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડ, એટીએમ, આ બધા અદ્રશ્ય સ્વરૂપો દ્વારા. જ્યારે મધ્યસ્થ બેંક પોતે જ ચલણી નોટો એટલે કે દ્રશ્ય સ્વરૂપનું નાણું છાપે છે, તૈયાર કરે છે અને બજાર સુધી એ પહોંચાડે છે. પછી વ્યાજના દર. તો કે વેપારી બેંકો છે એનો ઉદ્દેશ નફાનો છે, એટલે ઊંચા વ્યાજના દરે લોકોને ધિરાણ આપે છે. જ્યારે મધ્યસ્થ બેંક છે એ અન્ય બેંકોને ધિરાણ આપે છે અને ગરીબ વર્ગના લોકોને નીચા વ્યાજના દરે ધિરાણ મળે એવી નીતિ તૈયાર કરે છે. પછી ધિરાણ. તો કે વેપારી બેંકો કયા હેતુથી ધિરાણ આપે છે? તો કે ખાનગી હેતુથી, ખેતી ક્ષેત્રના હેતુથી અને ધંધાના હેતુથી ગ્રાહકોને વિવિધ સમયગાળાનું ધિરાણ આપે છે. જ્યારે મધ્યસ્થ બેંક છે એ અર્થતંત્રની પરિસ્થિતિ જોઈ, ફુગાવો કેટલો છે, મંદીની સ્થિતિ કેટલી છે, પર એ સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખી અને અન્ય બેંકોને ધિરાણ આપે છે અને એ બેંકો પાછી ગ્રાહકોને કયા ક્ષેત્રમાં કેટલું ધિરાણ આપે છે એની નીતિ તૈયાર કરે છે અને એને દિશા સૂચન કરે છે. અને છેલ્લે આપણે જોયું આધુનિક કાર્ય. તો વેપારી બેંકનું એક આધુનિક કાર્ય આપણે લખ્યું, નાણાંની ઇલેક્ટ્રોનિક હેરફેર કરવા માટે નેફ્ટ ને આરટીજીએસ જેવા કોર બેન્કિંગ સિસ્ટમના સ્વરૂપો છે. જ્યારે મધ્યસ્થ બેંક છે એ દેશના લોકો બેન્કિંગ વ્યવસ્થા અને નાણાં વ્યવસ્થા છે
એના પ્રત્યે જાણકારી મેળવે, જાગૃત બને. એટલે જાહેરાતો આપે છે ટેલિવિઝનના માધ્યમથી, વર્તમાનપત્રોના માધ્યમથી, મોબાઈલ ફોનના માધ્યમથી, અને તેમજ ગ્રાહકોના હક અને હિતની જાળવણી કરે એ પણ મધ્યસ્થ બેંક છે એની જવાબદારી છે. તો આ 3 અથવા તો 5 માર્કમાં પૂછાઈ શકે એવો તફાવત હતો. વ્યવસ્થિત તૈયાર કરી અને રફ નોટની અંદર મોઢે લખી લેજો. હવે નવો પ્રશ્ન આપણે એક જ ભણવાનો છે, શિડ્યુલ્ડ બેંક વિશે માહિતી આપો. ત્યાર પછી ફેરબુકમાં તમે 2-3 પ્રશ્ન લખેલા હશે, જેની અંદર ખાસ કરીને આગળના પ્રશ્નો જે તમે ભણ્યા છો, આરબીઆઈના નાણાકીય અને બિન નાણાકીય કાર્ય લખાય છે, નાણાકીય નીતિના પરિમાણાત્મક અને ગુણાત્મક સાધનો લખાય છે. પણ એ આગળ 2 પ્રશ્નો આપણે ભણી ચૂક્યા છીએ, પણ તેમ છતાં લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર એ પ્રશ્નો પણ આપણે ફરીથી જોશું. જય શ્રી કૃષ્ણ.